ईश्वर पवित्र नाम आपण मानक समस्त को मोर नमस्कार और शुभेच्छा जनाए। ता संगे संगे आज शिक्षा मध्य को आपण मानक प्रत्येक को स्वागत जनाए। आज शीर्षक है आदर्श ज्वाई। आज शीर्षक है आदर्श ज्वाई। प्रिय श्रोता माने ज्वाई शब्दटा शुणिले सेतिकी खुशी लगे आउ सेतिकी दुख भी लगे। कहीं ना आज समाज रे आदर्श ज्वाई मान को पाइबा बहुत कष्टकर अटे। आउ विरल कहले भी भूल हेब नाही। किंतु धर्मशास्त्र मध्य मो खोजु खोजु आप मान शिक्षा निमंते आम शिक्षा निमंते आउ ए प्रकार एक ज्वाई को पाइली। से होचंती दाऊद। से होचंती दाऊद। आ धर्मशास्त्र प्रथम सामुएल रे ये समस्त विषय वर्णित रही। आउ दाऊद होचंती एक आदर्श ज्वाई। ताहार विपरीत होचंती तांको ससुर साउल। उभय कैरेक्टर विपरीत अटे। उभय कैरेक्टर विपरीत अटे। आसंतु ध्यानर सहित आज शिक्षा को शुणिबा। आउ की प्रकार दाऊद आदर्श ज्वाई ताहा मध्य आमाने शिखिबा। ओ आमान को जीवन रे यदि आमाने ज्वाई हेचु आमान को जीवन मध्य ताहा लागू करिबा ओ अन्य मान को मध्य आमाने शिखेबा ओ शिखिबा पई उत्साहित करिबा। काहे कि ना जदि जणे उत्तम ज्वाई हे पारिबे नाही ताहले उत्तम परिवार भी हे पारिबा नाही। उत्तम ज्वाई हेबा पई हेले तांको स्त्री प्रति तांकर प्रेम थिबा दरकार अछि। आउ स्त्री रो बापा माँ प्रति भी प्रेम थिबा दरकार अछि। काहे कि ना आमे देखि आसीचु जदि तांको ससुर जदि किछि भूल भाल काम करंती ताहेले ज्वाई रागी जाए से सब राग का ऊपर उतारि दियंती तांको स्त्री ऊपर ना। एक दुख रे विशेष सब घटे। किंतु उत्तम ज्वाई ए सब काम करिवे नाही। उत्तम ज्वाई से एक बुद्धिमान ज्वाई आदर्श ज्वाई अटंती। आसंतु आज धर्मशास्त्र किछि अंश शिखिबा। ता पूर्व मु किछि अंश आप मानक निकट रे प्रभु को वाक्य किछि पढ़िबा इच्छा करूछि। ताहा प्रथम सामुएल ता 24 पर्वर मु 10 पदर किछि अंश पढ़ु अछि। देखंतु आज सदा प्रभु गुंफा मध्य रे की रूपे आपण को मोहर हस्तरे देइथिले। एहा आज आपण को चक्षु देखि अछि। आपण को बोध करिबा पई केही केही मते कहिथिले मात्र मोर चक्षु आपण को दया कला ओ मु कहिली मु आपणा प्रभुंक विरुद्ध रे हाथ उठाइबी नाही कारण से सदा प्रभुंक अभिषिक्त। प्रिय श्रोता माने आप माने जानते साउल राजा और दाऊद किपरि ज्वाई व ससुर हेले बा ससुर व ज्वाई की प्रकार हेले। आमी जदि मने पकेबा से सत्य कहानीटी पालिष्ट लोक माने 40 दिन पर्यंत इस्राएल लोक मान सम्मुखरे आउ गोलियात को रखुथिले। आउ गोलियात सकाळे थरे संध्यारे थरे इस्राएल सैन्य सम्मुखरे निजको देखे ही कहूथिले। आउ इस्राएल लोक मान को इस्राएल सैन्य समस्त को तुच्छ करी कहूथिले तुम मान मध्य किए अछि जणे आस मो सहित युद्ध कर। आउ जदि मु हारिबी ताहले आमे समस्ते तुमर कोन हेबो ना दास हेबो। आउ तुमने जदि हारिबो ताहले आमर दास हेबो। एपरि 40 दिन पर्यंत पालिस्टिय वीर गलियात गर्जन करी करी इस्राएल लोक मान को अपमानित और भयभीत कर रखिथिला। इस्राएल कौन से सैन्य बा राजा केही मध्य साहस करि नथिले आउ से पालिस्ट वीर गलियातर सामना करिया पई। किंतु 40तम दिन रे ए प्रकार एक विषय घटुची जे कि तांको सैन्य सामंत मध्य रे केही नथिले। एपरि जने युवा लोकटी से जगार पहुंची जाइछंती आउ से होउछंती दाऊद। आउ से पालिस्ट वीर ए प्रकार कथा को सुनी ए प्रकार भाव को देखी से रागी जाइथिले। आउ ये किए इस्राएल सैन्य सामंत को
ଆଉ ଇସ୍ରାଏଲର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏ ପ୍ରକାର କହୁଛି। ଆଉ ଶେଷରେ ସେ ମନସ୍ଥ କରିଥିଲେ ଯାଇକି ପାଲିଷ୍ଟିୟ ବୀର ଗଲିଆଥ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ। ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ମନା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଆଉ ଶେଷରେ ଯାଇ ଯୁଦ୍ଧ କରି ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ସେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ବିଷୟ ଘଟି ଯାଇଥିଲା। 40 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୟଭୀତ କରି ରଖିଥିବା ପାଲିଷ୍ଟିୟ ବୀର ଗଲିଆଥ ଦାଉଦଙ୍କ ହସ୍ତ ଦ୍ୱାରା ସେଦିନ ପରାସ୍ତ ହେଇଥିଲା। ପରାସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ କେହି ଯଦି ସେଇ ପାଲିଷ୍ଟିୟ ବୀର ଗଲିଆଥକୁ କେହି ଯୁଦ୍ଧରେ ହରେଇବେ, ତାହେଲେ ରାଜା ଏକ କଥା ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ତାହା ଏହା ଥିଲା ଯେ କ'ଣ କରିବେ, ରାଜା ସାଉଲ ତାଙ୍କ ଝିଅ ସହିତ ସେଇ ବୀରଙ୍କୁ, ଯିଏକି ପାଲିଷ୍ଟିୟ ବୀରକୁ ଗଲିଆଥକୁ ହତ୍ୟା କରି ତା ସହିତ ବାହା କରାଇବେ, ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅନେକ ଧନ ସମ୍ପଦ ଦେବେ ବୋଲି କଥା ଦେଇଥିଲେ। ଯୁଦ୍ଧ ସରିଲା, ଆଉ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ଆଉ ବିଜୟର ପତାକା ନେଇକି ଫେରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତାହାଙ୍କୁ ବାଟେ ନେଉଥିବା ସମୟରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଏକ ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି, ଏକ ସ୍ଲୋଗାନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସାଉଲ ବଧ କଲେ ସହସ୍ର ସହସ୍ର, ଆଉ ଦାଉଦ ବଧ କଲେ ଅୟୁତ ଅୟୁତ। ଏ ସ୍ଲୋଗାନକୁ ଶୁଣି ଆଉ ସାଉଲ ରାଜା ରାଗି ଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଅପମାନିତ ଲାଗିଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ବଦନାମ ଲାଗିଥିଲା। ଆଉ ସେ ଭାବିଥିଲେ ଯେ କେବଳ ଆଉ ସିଂହାସନ ଛଡ଼ା ଆଉ ମୋହର ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଭୟଭୀତ ହେଇଯାଇଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ କାଲି ଯଦି ଦାଉଦଙ୍କୁ ରାଜା କରିଦେବେ ତାହେଲେ ୟାଙ୍କର କ'ଣ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କୁଦୃଷ୍ଟି ରଖି ଦାଉଦଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଚାହିଁଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଅନେକ ସମୟ ନିଜ ବର୍ଚ୍ଛାକୁ ଫୋପାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ 2 ଥର ବଧ କରିବା ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦାଉଦ ବଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ। ଶେଷରେ ସମସ୍ତ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତକୁ ଦାଉଦଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରି ଦାଉଦଙ୍କୁ ଖୋଜୁଥିଲେ। ଆଉ ଶେଷରେ ଆଉ ଦାଉଦ ତାଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଗୁମ୍ଫାରେ ଥିଲେ, ଆଉ ସାଉଲ ଯାଇକି ସେ ଜାଗାରେ ବିଶ୍ରାମ କରିବା ପାଇଁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ଆଉ ଦାଉଦ ସାଉଲଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ବିଶ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ କଙ୍ଗନା ଜଗା ଧଡ଼ି ଆଉ ସାଉଲଙ୍କର କାଟି ତାଙ୍କ ଲୁଗାରୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ସଦାପ୍ରଭୁ କିପରି ମୋତେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର କିଛି କ୍ଷତି କରି ନାହିଁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ 11 ପଦ ଲେଖା ହେଇଛି, 24ର ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲ 24ର 11 ପଦ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆହୁରି ମୋହର ପିତା ଦେଖନ୍ତୁ, ହଁ ମୋର ହାତରେ ଆପଣଙ୍କ ଚଗା ଧଡ଼ି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଚଗା ଧଡ଼ି କାଟିଲି, ମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ବଧ ନ କଲି। ଏଥିରୁ ଆପଣ ବୁଝନ୍ତୁ ଓ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ମୋ ହାତରେ କିଛି ମନ୍ଦ ବା ଅଧର୍ମ ନାହିଁ। ଆପଣ ମୋ ପ୍ରାଣକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୱେଷଣ କଲେ ହେଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ କରିନାହିଁ। ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋହର ଓ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ଓ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ମୋହର ପରିଶୋଧ ନିଅନ୍ତୁ, ମାତ୍ର ମୋହର ହସ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିକୂଳରେ ହେବ ନାହିଁ। ପ୍ରାଚୀନମାନଙ୍କ ପ୍ରବାଦ କହେ, ଯଥା ଦୁଷ୍ଟ ଠାରୁ ଦୁଷ୍ଟତା ବାହାରେ, ମାତ୍ର ମୋହର ହସ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିକୂଳ ହେବ ନାହିଁ। ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା କାହା ପଛେ ବାହାର ହୋଇ ଆସିଅଛନ୍ତି? ଆପଣ କାହା ପଛରେ ଗୋଡ଼ାଇ ଅଛନ୍ତି? ଗୋଟିଏ ମଲା କୁକୁର ପଛରେ, ଗୋଟିଏ ପଶୁ ପଛରେ। ଦାଉଦ ପାଲିଷ୍ଟିୟ ବୀର ଗଲିଆଥକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜକୁ କୁକୁର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଏତେ ନିଜକୁ ନିମ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ସେ ଗୋଟେ ମଲା ପଶୁ ସହିତ ତୁଳନା କରୁଛନ୍ତି। ହେ ମହାରାଜ, ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ମଲା ପଶୁ, ମୁଁ ତ ଗୋଟେ କୁକୁର, ମୋ ପଛରେ କାହିଁକି ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଏତେ ନିଜକୁ ନମ୍ର କରୁଛନ୍ତି, ଏତେ ନିଜକୁ নত କରୁଛନ୍ତି ଦାଉଦ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପଢ଼ୁଅଛି ତାହା, ଆଉ ସେ ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲ ତା 24ର 16 ପଦ, ଦାଉଦ ସାଉଲଙ୍କୁ ଏସବୁ କଥା କହିସାରିଲା ଉତ୍ତାରେ ସାଉଲ କହିଲେ, ଆମ୍ଭର ପୁତ୍ର ଦାଉଦ, ଏ କ'ଣ ତୁମ୍ଭର ରୋବ? ତହୁଁ ସାଉଲ ରୋବ ଉଠାଇ ରୋଦନ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଆଉ ଦାଉଦ ସାଉଲର ଜୀବନ ନେଇନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଚଗା ଧଡ଼ି ମଧ୍ୟ କାଟିକି ନେଲେ, କିନ୍ତୁ ଚାହିଁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ସେ ବଧ କରିପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ତାହା କଲେ ନାହିଁ। ତ ସାଉଲ ରାଜା ରୋଦନ କରୁଛନ୍ତି, ରୋବ ଉଠେଇ ଚିଲେଇ ରୋଦନ କରୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ସେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ, ଆସନ୍ତୁ ପଢ଼ିବା। ପୁଣି ସେ ଦାଉଦଙ୍କୁ କହିଲେ,
ତୁମେ ମୋ ଠାରୁ ଅଧିକ ଧାର୍ମିକ, କାରଣ ମୁଁ ତୁମର ମନ୍ଦ କଲେ ହେଁ ତୁମେ ମୋର ଭଲ କରିଅଛ। ମୁଁ ତୁମର ମନ୍ଦ କଲେ ହେଁ ତୁମେ ମୋର ଭଲ କରିଅଛ। ତୁମେ ମୋ ଠାରୁ ଅଧିକ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। କିଏ? ଶ୍ୱଶୁର କହୁଛନ୍ତି ଜ୍ୱାଇଁକୁ। ତ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ଏ କଥାଟି କହି ରଖିଥିଲି ଯେ ଏମାନଙ୍କର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ହେଉଛି ବିପରୀତ। ଏମାନଙ୍କର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ବିପରୀତ ଅଟେ। ଦାଉଦଙ୍କ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଉତ୍ତମ ହେଲେ ସାଉଲଙ୍କ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଖରାପ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ଦାଉଦଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ନିଜେ ହିଁ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ସାଉଲ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଧାର୍ମିକ ଅଟେ, ତୁମେ ମୋ ଠାରୁ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ତୁମର ମନ୍ଦ କଲେ ହିଁ ତୁମେ ମୋର ଭଲ କରିଅଛ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ମୋ ପ୍ରତି କିପରି ଉତ୍ତମ ବ୍ୟବହାର କରିଅଛ ତାହା ଆଜି ପ୍ରକାଶ କରିଅଛ। ପୁଣି ସାଉଲ କହୁଛନ୍ତି ଆଜି ତୁମେ ମୋ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଉତ୍ତମ କର୍ମ କରିଅଛ, ଉତ୍ତମ ବ୍ୟବହାର କରିଅଛ, ତାହା ତୁମେ ଆଜି ପ୍ରକାଶ କରିଅଛ। କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋତେ ତୁମ ହସ୍ତରେ ଦେଲେ ହେଁ ତୁମେ ମୋତେ ବଧ କଲ ନାହିଁ। ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ ହସ୍ତରେ ମୋତେ ଦେଲେ ହେଁ ତୁମେ ମୋତେ କ'ଣ କରିନାହଁ ନା ବଧ କରିନାହଁ। ମଣିଷ ଆପଣା ଶତ୍ରୁକୁ ପାଇଲେ ସେ କ'ଣ ତାକୁ ଭଲରେ ଯିବାକୁ ଦେବ? ଏଣୁ ଆଜି ତୁମେ ମୋ ପ୍ରତି ଯାହା କରିଅଛ ତହିଁ ଲାଗି ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ଉତ୍ତମ ପୁରସ୍କାର ଦିଅନ୍ତୁ। ସାଉଲ ବା ଶ୍ୱଶୁର ନିଜେ ହିଁ କହୁଛନ୍ତି ନିଜ ଜ୍ୱାଇଁକୁ ଯେ ଆଜି ତୁମେ ମୋ ପ୍ରତି ଯାହା କରିଅଛ, ଜଣେ ଶତ୍ରୁକୁ ପାଇଲେ କ'ଣ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବ? କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମର ଶତ୍ରୁ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ଶତ୍ରୁତା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ମୋତେ ମାରିନାହଁ। ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତା ମାନେ, ଏକ ବିପରୀତ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଏକ ଜ୍ୱାଇଁର ଆଉ ଶ୍ୱଶୁରର। ଶ୍ୱଶୁର ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଜ୍ୱାଇଁକୁ ମାରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ଅପମାନ ପାଇଁ। କାହିଁକି ନା ସେ ରାଜା ଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଏହି ସ୍ଲୋଗାନଟି ହେଲା, ଏହି ଗୀତଟି ବୋଲାଗଲା ଯେ ସାଉଲ ମାରିଲେ ସହସ୍ର ସହସ୍ର, ଦାଉଦ ବଧ କଲେ ହୋଇତ ହୋଇତ। ସେ ଡରି ଯାଇଥିଲେ କାଳେ କ'ଣ କରିବେ ନା ତାଙ୍କ ଜ୍ୱାଇଁକୁ ସେ ଦେଶର ଲୋକମାନେ ରାଜା କରିକି ତାଙ୍କୁ ବାହାର କରିଦେବା ବା ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବେ ବୋଲି ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ, ସେ ଡରି ଯାଇଥିଲେ। ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତାମାନେ, ଆଜିର ସମାଜରେ ଏପରି ଜ୍ୱାଇଁମାନଙ୍କୁ ପାଇବା ବହୁତ ବିରଳ ଅଟେ। ଶ୍ୱଶୁର ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଠକିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନିଜ ଝିଅକୁ ବାହା କରେଇ ବୋଲି କହିଥିଲେ, ବାହା କରେଇଲେନି। ସେ ଯୁଦ୍ଧ ସରିଲା ପରେ, ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ବୀରକୁ ହତ୍ୟା କଲା ପରେ ବହୁତ ଧନ ସମ୍ପଦ ବୋଲି କହିଥିଲେ, ତାହା ବି କରିନାହାନ୍ତି। ନିଜ ଝିଅକୁ ବାହା କରେଇବା କଥା ତାହା କଲେ ତ ନାହିଁ। ଅଧିକ ଧନ ସମ୍ପଦ, ବହୁ ଧନ ସମ୍ପଦ ବୋଲି କହୁଥିଲେ, ତାହା ତ କଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତାର ବିପରୀତ କ'ଣ କଲେ? ବରଂ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଜ୍ୱାଇଁକି ତାଙ୍କର ସମ୍ମାନ ରଖିଲେ। କାହିଁକି? ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ବୀର ସାମ୍ନାରେ, ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ 40 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମାନେ ଭୟଭୀତ ଓ ଅପମାନ ହେଇକି ରହିଥିଲେ। ସେ ଅପମାନ ଆଉ ସେ ଭୟରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଜ୍ୱାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଶ୍ୱଶୁର ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କୁବ୍ୟବହାର ହିଁ କରୁଛନ୍ତି, ଖରାପ ବ୍ୟବହାର ହିଁ କରୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏପରି ଏକ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ, ତାଙ୍କ ଜୀବନ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବା ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଜ୍ୱାଇଁ ନିଜ ସମ୍ମୁଖରେ ପାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ତାଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ଶୋଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଚଗା ଧଡ଼ି ସେ କାଟି ଦେଉଛନ୍ତି, ଲୁଗାର ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ତାଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ପାରିନଥାନ୍ତେ କି? କିନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଦାଉଦଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ମାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ମାରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଆଉ ଦାଉଦ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର କୌଣସି କ୍ଷତି ହେବା ପାଇଁ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ନେବା ପାଇଁ ଏତେ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୌଡ଼ିଛନ୍ତି, ଏତେ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଲଗେଇଛନ୍ତି, ଏବେ ହିଁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ସେଠି ଶୋଇଛନ୍ତି, ଆପଣ କାହିଁ ତାକୁ ମାରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲିକି କହୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ବି କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମାରିବୁ ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଦାଉଦ
ତାଙ୍କ ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦମନ କରୁଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଜଇଁର ଜୀବନ ନେବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ପ୍ରକାର ଏକ ଜଇଁ ଯିଏକି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉଠିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦମନ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ତାଙ୍କୁ ବଦନାମ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସେ ସମ୍ମାନ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ତାଙ୍କୁ ଠକୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସେ କୌଣସି କ୍ଷତି କରୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତାମାନେ, ଆଜିର ସମାଜରେ ଏପରି ଜ୍ୱାଇଁମାନଙ୍କୁ ପାଇବା କଷ୍ଟକର ଅଟେ, ବିରଳ ଅଟେ। ଯଦି ଶ୍ୱଶୁର ଯଦି କିଛି ବି ଅପମାନ କରିଦିଏ ଜଇଁକୁ, ତାହେଲେ ଆଜିର ଜଇଁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଜିର ଶ୍ୱଶୁର ଯଦି ନିଜ ଜଇଁର କୌଣସି କ୍ଷତି କରିଥିବେ ନା, ଜଇଁମାନେ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁରକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପଛ ଘୁଞ୍ଚା ହେଉନାହାନ୍ତି। ଆଜିର ସମାଜରେ ଶ୍ୱଶୁର ଯଦି କୌଣସି ବିଷୟ ଦେବି ବୋଲି କହିଥିବେ ଆଉ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଜଇଁ ଠକ ଶ୍ୱଶୁର ବୋଲି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜିର ସମାଜରେ ଦାଉଦ ପରି ଜ୍ୱାଇଁ ପାଇବା ବିରଳ ଅଟେ। ଏକ ଆପଣମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଗଣିକି କହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି। ପ୍ରଥମତଃ ସାଉଲ ତାଙ୍କ ଜଇଁ ଦାଉଦ ପ୍ରତି ଅସମ୍ମାନ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦାଉଦ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। 2, ଶ୍ୱଶୁର ସାଉଲ ଦାଉଦଙ୍କ ପ୍ରତି ଯାହା ଯାହା ଦେବି ବୋଲି ବି କଥା ଦେଇଥିଲେ, ସେ କଥା ବି ରଖି ନାହାନ୍ତି, ତ ଜଇଁ ଦାଉଦ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ କୌଣସି ବିଷୟ ବି ମାଗି ନାହାନ୍ତି। ଶ୍ୱଶୁର ସାଉଲ ତାଙ୍କ ଜଇଁର ଜୀବନ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଜ୍ୱାଇଁ ଦାଉଦ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ଜୀବନକୁ ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ଶ୍ୱଶୁର ସାଉଲ ନିଜେ କେବଳ ତାଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ତାହା ନୁହେଁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଲଗେଇ ତାଙ୍କ ଜଇଁର ଜୀବନ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦାଉଦ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁରର ଜୀବନ ଯେତେବେଳେ କେହି ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦମନ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ନିଜ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ବଞ୍ଚଉଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତାମାନେ, ଆଜିର ସମାଜରେ ଏ ପ୍ରକାର ଜ୍ୱାଇଁମାନଙ୍କୁ ପାଇବା ବିରଳ ଅଟେ। ଦେଖୁଅଛୁ, ଟିକେ କୌଣସି ବିଷୟ ଯଦି ଘଟିଯାଏ, ତାହେଲେ ଜଇଁମାନେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବି ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଡିଭୋର୍ସ ଦେବା ପାଇଁ ପଛ ଘୁଞ୍ଚା ହେଉନାହାନ୍ତି। କୌଣସି ବିଷୟ ଯଦି ଅପମାନ ବିଷୟ ଘଟିଲା, ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଯଦି କୌଣସି ବଦନାମ କଲେ, ଶ୍ୱଶୁର ଯଦି କୌଣସି ଭୁଲ କଲେ, ସେ ସବୁ ଭୁଲର ପରିଣାମ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ବା ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ଜଇଁମାନେ। କିନ୍ତୁ ଦାଉଦ କେବେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମିଖଲକୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ କଥା ନେଇ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଝଗଡ଼ା କରୁନାହାନ୍ତି ବା ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଅଶାନ୍ତ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଜିର ସମାଜରେ ଯଦି ଶ୍ୱଶୁର କିଛି ଭୁଲ କଲେ, ତାହେଲେ ତାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ଜଇଁମାନେ
निज स्त्री मान को छाड़ी देउछंती, निज स्त्री मान को छाड़ी देउछंती आउ कहा को बाहा होउछंती। प्रिय श्रोता माने, आजिर ज्वाई हेबा पाई हेले, एक आदर्श ज्वाई हेबा पाई हेले आमे दाऊदଙ୍କ ଠାରୁ अनेक विषय शिखिबार अछि, अनेक विषय निज जीवन में इम्प्लीमेंट करा दरकार अछि, निज जीवन में लागू करिया दरकार अछि। समाज को चाहिए आमाने केवल देखा पाउछु एक खराब जई मान को किछि जदि घटिगला निज स्त्री को छाड़ी देउछंती, डिवोर्स दे देउछंती, आउ जन काहा को बाहाउछंती। ससुर जदि यौतुक देला नाही निज स्त्री को भी मार देउछंती, आउ काहा गोटे को बाहाउछंती। ससुर जदि किछि भूल कला जई मान प्रति ताहेले से भूल रो परिणाम अशांति, आउ से भूल रो परिणाम लास्ट जाय कि केस थाना फांडी को जाउछि। किंतु दाऊद ए प्रकार एक ज्वाई निजर ससुरर समस्त भूल को ढांकी तांको सम्मान देउछंती, निज ससुरर समस्त को भूल को एड़ी तांको निजर हेकि ससुर सहित कथबार्ता होउछंती, प्रेम प्रकाश करुछंती। आउ दाऊद ए प्रकार को ज्वाई जे निजे दुख कष्ट को नहीं निज ससुरंकर उपकार चाहूछंती। प्रिय श्रोता माने, आसंतु आजिर शिक्षा को केवल शिक्षा रखिबा नहीं। आमे देखिलु विपरीत कैरेक्टर, ससुर निजे स्वीकार करछंती जे जई तुमर धार्मिकता मो धार्मिकता ठारू अधिक। साउल दाऊद स्वीकार करछंती मु तुम पाई मंद कले हैं तुम्हें मो पाई भल करियछ। आज ससुर मंद कले ज्वाई माने कुचित ज्वाई थांती ससुर मान को भल करिया पाई। आजिर समाज रे ज्वाई जदि भूल कले ससुर माने ठीक करती, किंतु एई ज्वाई विपरीत अटंती। ससुर संपूर्ण भूल कले मध्य से संपूर्ण ठीक करुछंती। तो आसंतु आमने आजिर जो ज्वाई रो जो कैरेक्टर, दाऊदंगर जो कैरेक्टर, से कैरेक्टर गुड़िक प्रत्येक ज्वाई माने निज जीवन में नेबा दरकार अच्छे। जदि निज जीवन में ए कैरेक्टर को नेबे ताहले परिवार एक सुंदर परिवार हेबो। आउ जदि हो ससुर खराब ससुर भी हेतिबे ना, शेष दिने ज्वाईर जीवन देखिकी ज्वाईर जीवन देखिकी दिने ज्वाई को एक कथा कहिबे ना, ज्वाई मोर धार्मिकता ठारू तुमर धार्मिकता अधिक। मु तुम पाई खराब करथिले मध्य तुमे मो पाई भल करियछ। मु तुम पाई विपद पांचितिले मध्य तुमे मो पाई मंगल पांचिछ। मु तुमको एते खराब व्यवहार देखैतिले मध्य तुमे मो झियो को सुंदर भावे रखियछ। ए कथा कहिबे जई माने जदि सुंदर जीवन काटन ताहेले जई मान को जीवन को देखिकी ससुर माने भी बदली थिबे। तो आसंतु मु प्रार्थना करके चाहूची, प्रिय स्वर्गीय पिता, ए जगत रे जो माने ज्वाई एबार सुजोग पाइछंती एक दाऊदंग परि उत्तम ज्वाई हेबा पाई तुमे साहाय्य कर। प्रथम देखिलु तांग ससुर विपरीत कैरेक्टर अर्थात मंद कैरेक्टर हेले मध्य ससुर ज्वाई प्रति खराब करथिले मध्य ज्वाई ससुर प्रति खराब करू नाहंती। ससुर ज्वाई को मारिबा को चाहूथिले मध्य ज्वाई ससुर को रक्षा करुछंती। ससुर ज्वाई को बदनाम करथिले मध्य ज्वाई ससुर प्रशंसा करुछंती। ससुर ज्वाई को
ପ୍ରେମ କରୁନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜ୍ୱାଇଁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ, ଏପରି ସମାଜରେ ଜ୍ୱାଇଁମାନଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କର, ଯଦ୍ୱାରା ପରିବାର ଗୁଡ଼ିକ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେବ, ସମାଜ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେବ, ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶାନ୍ତି ଓ ଆନନ୍ଦରେ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିବେ। ତୁମରି ପୁତ୍ର ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ମାଗିଲୁ। ଆମେନ୍, ଆମେନ୍। ଈଶ୍ୱର ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର। କେବଳ ଶୁଣନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏକ ଉତ୍ତମ ଜ୍ୱାଇଁ ହେବା ପାଇଁ ଦାଉଦଙ୍କର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଲାଗୁ କରନ୍ତୁ। ଜୀବନରେ ଚାହେ ଯେତେ ପରିସ୍ଥିତି ଆସୁନା କାହିଁକି, ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଯେତେ ସୈନ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉଠିଲେ ମଧ୍ୟ, ଯେତେ ଶତ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉଠିଲେ ମଧ୍ୟ, ସେ ଶତ୍ରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ତଳକୁ ଆଣିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ମଧ୍ୟ ଦିନେ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ କି ଆପଣଙ୍କର ଧାର୍ମିକତା ମୋ ଧାର୍ମିକତା ଠାରୁ ଅଧିକ ଅଟେ ବୋଲି କହିବେ। ଆପଣ ଯଦି ଏ ମେସେଜ ଦ୍ୱାରା ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି, ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ ସାଙ୍ଗସାଥି ପ୍ରିୟଜନକୁ ମଧ୍ୟ ଏ ମେସେଜ ପଠାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ପୁନର୍ବାର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଓ ନମସ୍କାର ଜଣାଇ ରହିଲି।